Morning to all. This is Nagal Meera. Our subject is operating systems. In that operating systems, Mutex, that is our topic. Okay, na? Today's topic is Mutex. Okay, na? Yes, before that, what is our yesterday's topic? That is, yes, okay, na? This is our topic, inter-process communications. Okay, na? Race condition completed, critical section completed. Now, solutions to critical section problem already completed. Okay, na? Peterson solution completed. Okay, now synchronization to hardware. Okay, now synchronization hardware. So this is our STS topic also completed. So what is the meaning of synchronization hardware? What is the meaning of synchronization hardware? Here we can synchronize hardware with the help of locking. Okay, na? So we can synchronize software with the help of Peterson solution. Okay, na? Okay, na? So we can synchronize hardware with the help of locking mechanism. Yes, what is the meaning of locking? With the help of locking, only one hardware device is allowed in the critical section. If we want to, okay na, if we want to, hello, visible అవుతుందండి, visible అవుతుందా? Yes, okay na. Synchronization hardware. What is the meaning of synchronization hardware? Many systems provide hardware support for implementing the critical section code. Okay na. With the help of locking, we can synchronize hardware. Okay na. So what is our syntax? సరిగా లేదండి. Yes, okay. This is the syntax. Okay, this is the syntax using locks. So here do acquiring lock, enter critical section, release critical section and a remainder section. So ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది, రెండో ప్రాసెస్ ఎంటర్ అవ్వదు. ఎప్పుడు దాకా? రిలీజ్ లాక్ అయ్యేదాకా. ఎప్పుడైతే రిలీజ్ లాక్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే సెకండ్ ప్రాసెస్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సేమ్ యాజ్ సెమాఫోర్స్ అండి. సో లాస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసామండి. ఓకేనా? హియర్ సేమ్ యాజ్ లాక్స్, హియర్ దేర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ టు సింక్రనైజ్ ది హార్డ్వేర్, దట్ ఈస్ టెస్ట్ అండ్ సెట్. ఓకేనా? సో సింటాక్స్ ఈస్ సేమ్ ఇదేండి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెమాఫోర్స్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్? హియర్ సెమాఫోర్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? That is used to solve the critical section problem. Okay na? Critical section problem and also used for synchronization process synchronization చేయడానికి కూడా semaphore ని యూజ్ చేస్తామని ఆల్రెడీ చూసుకున్నామండి. In this there are two operations are used, that is wait and signals. ఓకేనా? వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అనే అటామిక్ ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తామండి. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆపరేషన్? హియర్ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంట చెప్పండి. వెయిట్ ఆపరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎప్పుడు డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. వెయిట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఆపరేషన్ అక్కర్ అయిందో ఏమవుతుంది? దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎప్పుడైతే వెయిట్ ఆపరేషన్ అక్కర్ అయిందో ఏమవుతుంది? ప్రాసెస్ని నథింగ్ బట్ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే అక్కర్ అయిందో ఏదో ఒక ప్రాసెస్ సింక్రనైజ్ అవుతూ ఉంది. ఏదో ఒక ప్రాసెస్ ఏమిటి? సిగ్నల్లో ఉంది, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. అర్థం కదా? సిగ్నల్లో ఏదో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రిమైనింగ్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే అది వెయిట్లో ఉంటూ ఉంటుందండి. అది ఎప్పుడు డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది, మరి సిగ్నల్ ప్రాసెస్ ఏమో ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ కూడా ఆల్రెడీ చూసాం. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్? హియర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బైనరీ సెమాఫోర్. ఓకేనా? ఎస్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్? హియర్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ integer variables. Okay na? Integer variable semaphore is nothing but counting semaphores. So what is the meaning of binary semaphores? In this binary semaphores only zeros and ones are used. Okay na? Only zeros and ones are used. One means చెప్పగలరా? One means that is a weight. Okay na? Zero means that is a signal. Okay na? So one means that is a weight, zero means that is a signal. Okay na? So this is nothing but the types of semaphores, that is counting semaphores and binary semaphores. చిన్న సింటాక్స్ ఉంటుందండి. ఈ సింటాక్స్ సేమ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్, P2 ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 ఏమో సిగ్నల్ పెట్టేసాం అంటే సిగ్నల్ అంటే ఎంత? ఇదేమో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. P2 నేమో వెయిట్ చేపించాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ సెమాఫోర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితేనేమో ఇక్కడేమో సిగ్నల్ అంటే జీరో, వెయిట్ అంటే వన్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఎస్టర్డేస్ టాపిక్ అండి. ఓకేనా? సో సింపుల్లీ ఎస్టర్డే కంప్లీటెడ్ ఏం కంప్లీట్ చేసాం? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్
సో రేస్ కండిషన్ అంటే ఏం చెప్పాం, క్రిటికల్ సెక్షన్ ఓకేనా, సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ వన్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ synchronization hardware, how our hardware is synchronized with the help of lock as well as with the help of test and set. Okay, next one semaphores, different types of semaphores. And next one advantages of semaphores. Okay, yes, what is the meaning of advantage of? Here there are three advantages of semaphores. So first one ఏంటంటే only one process allowed in critical section. Okay, nothing but we can easily implement a mutual exclusion with the help of semaphores. Okay, and next one there is no resources. Okay, so resources minimum గా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. The third one is our semaphore code is a machine independent, and that means the semaphore techniques implemented in any of the devices, any of the operating systems. That may be implemented Windows, that may be a Linux or Unix, that may be some Solaris, that may be a Mac operating system. So this is nothing but yesterday's topic. Now today's our topic is mutex. What is the meaning of mutex? Okay, so the here mutex also called as mutual exclusion. మ్యూటెక్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. మరి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటంట, ఆల్రెడీ 2 days నుంచి చెప్పుకుంటున్నామండి. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాసెస్ ఆర్ వెయిటింగ్ స్టేట్. వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంచుతుంది, ఒక్క ప్రాసెస్ని మాత్రమే ఎట్ ఎ టైం అలౌ చేస్తుంది. దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఓకేనా, సో హియర్ మ్యూటెక్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. సింప్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఓకేనా, మ్యూటెక్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఎందుకు ఇది చూద్దాం. ఓకేనా, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఏ రిసోర్సెస్ టు ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏ టైం. ఒక్క ప్రాసెస్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం, రిమైనింగ్ అయిన ప్రాసెస్ ఉంటే వెయిట్ చేపిస్తాం. ఓకేనా, సో మనం 3 days నుంచి ఇదే చెప్పుకుంటున్నామండి. ఒకదాన్ని మాత్రమే ఎట్ ఏ టైం యాక్సెస్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ వాటిని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటాం. వీటికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో లాగ్స్ అని, ఓకేనా, టెస్ట్స్ అని, సెమాఫోర్స్ అని, ఓకేనా, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం మ్యూటెక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఇయర్ మ్యూటెక్స్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ synchronization tool. ఓకేనా, మ్యూటెక్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఇన్ దిస్ ఓన్లీ వన్ రిసోర్స్ ఈజ్ అలౌడ్, రిమైనింగ్ రిసోర్స్ని మనం వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటామండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూటెక్స్. ఓకేనా, సో మరి మ్యూటెక్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందంట. సో మ్యూటెక్స్ ఈజ్ వర్క్ సేమ్ యాజ్ లాగ్ బేస్డ్ టెక్నిక్ అని. ఆల్రెడీ మనం లాగ్ బేస్డ్ టెక్నిక్ చూసాం కదా. సో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎస్ ఎక్కడ లాగ్స్, ఎస్ ఇదండి. ఓకేనా, సో అవర్ మ్యూటెక్స్ ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ లాకింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకేనా, చూద్దాం. ఓకేనా, ఎస్ మ్యూటెక్ సేమ్ యాజ్ లాగ్ బేస్డ్ టెక్నిక్. ఓకేనా, టు హ్యాండిల్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. మరి సింటాక్స్ ఏంటంట ఇక్కడ చూద్దామండి. ఎస్ దిస్ ఈజ్ రిపీట్ వైల్ లాక్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, లాక్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే లాక్లోకి అలౌ చేస్తాం. ఓకేనా, లాక్ ఈక్వల్ టు 1, ఎప్పుడైతే లాక్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందో క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా, లాక్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేదాకా. ఓకేనా, లాక్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేదాకా దాంట్లో ఉన్న ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లాక్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందో, ఓకేనా, సో ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఓకేనా, రిమైండర్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లాక్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా, లాక్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేదాకా. లాక్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, సో ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు, క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి అవుట్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూటెక్స్ అండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూటెక్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందండి మ్యూటెక్స్లో? మ్యూటెక్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ అవర్ మ్యూటెక్స్? నో సార్. No, sir. మ్యూటెక్స్ కూడా ఒక సెమాఫోర్ లాంటిదే. ఓకేనా, మ్యూటెక్స్ కూడా ఒక సెమాఫోర్. ఇవి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండి, అంతే ఏం లేదు. సెమాఫోర్ అన్నా, మ్యూటెక్స్ అన్నా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అన్నా, ఓకేనా, దీస్ ఆల్ ఆర్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. దీస్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టు సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా, దీస్ ఆల్ ఆర్ solve the critical section problems. Okay, so simply mutex also called as mutual exclusion. Simply this is a object used to access the resources, only one resource at a time. Okay, only one process at a time. Okay, ఏదైనా రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటే దాన్ని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, మరి ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంట, దిస్ మ్యూటెక్స్ ఈజ్
work same as log based technique to handle the critical section problem. మరి దానికి చిన్న సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుందంట. సో దిస్ ఈ సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ మీరు చూడాల్సింది ఒక్కటేనండి. లాక్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏముంటుంది, లాక్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఏముంటుంది. ఓకేనా, లాక్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి అలో చేస్తాం. ఓకేనా, లాక్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు పంపిస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ మ్యూటెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మానిటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మానిటర్స్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మానిటర్స్ చూద్దామండి. మానిటర్ అంటే మన డిస్ప్లే డివైస్ కాదండి. ఓకేనా, మన హార్డ్వేర్ డివైస్లో మానిటర్ ఉంది కదా, అది కాదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ మానిటర్స్ అనేవి different techniques in చూద్దాం. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మానిటర్ హియర్. మానిటర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది వే టు అచీవ్ ది సింక్రనైజేషన్. ఓకేనా, సో మానిటర్ కూడా ఏమిటంట, హియర్ మానిటర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది వే టు అచీవ్ ది ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్. సో సేమ్ యాజ్ సెమాఫోర్, సేమ్ యాజ్ మ్యూటెక్స్, సేమ్ యాజ్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఎట్లా అయితే క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ని హ్యాండిల్ చేస్తాయో, ఈ మానిటర్స్ కూడా అట్లాగే క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామంట. సో సింప్లీ here monitors are used to solve the critical section problem. మరి మానిటర్స్, మరి మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే మానిటర్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మానిటర్స్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ప్యారలల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. ప్యారలల్ ప్రోగ్రామింగ్ వెరీ ఈజీలీ విత్ లెస్ ఎర్రర్ అండి. ఓకే, విత్ లెస్ ఎర్రర్స్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ మానిటర్స్. దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే, అంటే సెమాఫోర్స్తో కంపేర్ చేస్తే, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్తో కంపేర్ చేస్తే, మ్యూటెక్స్తో కంపేర్ చేస్తే, పీటర్సన్ సొల్యూషన్తో కంపేర్ చేస్తే మానిటర్స్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందంట. ఏమిటా అడ్వాంటేజ్. ఓకేనా, సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మానిటర్స్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ప్యారలల్ ప్రోగ్రామింగ్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఆల్సో లెస్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ రేట్ని చాలా తగ్గిస్తాము. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంట, చాలా ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ మానిటర్స్. ఓకేనా, సో వీ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్ వన్ మానిటర్. ఒక్క మానిటర్లో మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అయినా క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా, మనం సెమాఫోర్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ చూసామంటే ఏమిటి, ఓన్లీ 2 ప్రాసెస్ మీద మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతుంది చూసాం కదా. సెమాఫోర్లో మనం ఏమనుకున్నాం, ద మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సెమాఫోర్ ఈజ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ 2 ప్రాసెస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెమాఫోర్ చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మానిటర్స్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏ టైం. ఎన్నైనా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ వన్ మానిటర్. ఒక్క మానిటర్తో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అలౌడ్. ఓకేనా, బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ అలౌడ్. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మానిటర్. సో ఓకేనా, ఒక్కసారి సింటాక్స్ చూద్దామండి. సో సింటాక్స్ ఈజ్ మానిటర్, దిస్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, మానిటర్ నేమ్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, మానిటర్ నేమ్ ఓపెన్ బ్రేస్ చదువుకోండి, ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2 అప్ టు ప్రాసెస్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇన్స్టలేషన్ కోడ్. సో మై మానిటర్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం అండి, మానిటర్ నేమ్. ఓకేనా, సో మానిటర్ నేమ్, ఈ నేమ్ ఏ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు, ఓపెన్ బ్రేస్. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీరు, అంటే ఏంటి, ప్రొసీజర్ 1. ఓకేనా, ప్రొడ్యూసర్ 1 సంథింగ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 అప్ టు ప్రాసెస్ ఎన్. ఓకేనా, సంథింగ్ ఏదైనా కోడ్ ఉంటే కోడ్ రాసుకుంటారు, ఎగ్జిట్. ఓకేనా, క్లోజ్ బ్రేసెస్. సో ఈ విధంగా ఏం చేస్తారు, ఈ ఒక్క మానిటర్లో ఏం చేస్తున్నారు మీరు, ప్రాసెస్ 1ని, ప్రాసెస్ 2 అప్ టు ప్రాసెస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంట, ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అలౌడ్. ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతాయి, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మానిటర్స్. ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఏం లేదండి, ఇవన్నీ ఏంటి, డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నాయి. చూడండి, డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నాయి. ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, దీని తర్వాత రెండోది, దీని తర్వాత రెండోది, ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ అన్ని మానిటర్స్ కూడా సేమ్ వేరియబుల్స్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి, ఒకే వేరియబుల్స్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒకే వేరియబుల్స్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయండి. ఎట్ ఏ టైం ఒక్క మానిటర్ మాత్రమే, ఒక మానిటర్ కదండి, ఎట్ ఏ టైం మానిటర్లో ఉన్న ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కానీ ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే రెండోది. ఈ విధంగా ఆల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మానిటర్స్. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మానిటర్స్. మానిటర్స్ ఆర్ most popular synchronization, process synchronization.
This is same as semaphores, this is same as mutex, this is same as multiplexer. Okay na, this is same as ఏంటండి mutex, mutual exclusion. This is same as mutex, this is same as mutual exclusion. But what is the advantage here? The main advantage is, okay, we can implement parallel programming with the help of monitors very easily. And also with the help of monitors, మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో ఎర్రర్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. ఓకేనా, వీ కెన్ మినిమైజ్ ది ఎర్రర్ రేట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మానిటర్స్. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ ఏంటంటే వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ n number of process in one monitor, but only one process is allowed. ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఎట్ ఏ టైం. ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మానిటర్స్. సో సింపుల్ సింటాక్స్ కిందే ఉందండి. ఓకేనా, చిన్న డయాగ్రామ్ చూస్తే, ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నాయండి ఎంట్రీలో. ఇవేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఉండే ఆపరేషన్స్ ఒకే వేరియబుల్ని ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మానిటర్స్. ఓకేనా, అదండి. సో ఒక్కసారి మనం సిలబస్ చూద్దామండి, సెకండ్ యూనిట్. ఓకేనా, ఎస్, ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీటెడ్, మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్లీటెడ్, ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఒక్కసారి ఈ అన్ని టాపిక్స్ ఒకసారి ఎన్ని రోజు చూద్దామండి. సో ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్, ఎస్, ఆపరేషన్స్ ఆన్ ప్రాసెస్, ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ కంప్లీటెడ్ అండి. మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్ మోడల్స్, థ్రెడ్ లైబ్రరీస్, threading issues completed. Process scheduling, basic concepts, scheduling criteria, scheduling algorithms, most important topic. Okay na, multiple process scheduling, thread scheduling completed. Inter process communication, okay na, race condition completed. Critical section completed. Mutual exclusion with busy wait, sleep wake, IS completed. Semaphores completed. So mutex అండి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాయి. ఓకేనా, మ్యూటెక్సెస్, మానిటర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం. మెసేజ్ పాసింగ్, ఓకేనా, దిస్ మెసేజ్ పాసింగ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అండి. ఎక్కడ చెప్పండి. సో మెసేజ్ పాసింగ్ కూడా ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసామండి. ఎక్కడ అంటే చూద్దాం, చూడండి. ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్స్లో మెసేజ్, దెర్ ఆర్ టూ టెక్నిక్స్ చెప్పియాస్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఈ మెసేజ్ పాసింగ్ ఏనండి. ఓకేనా, సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఓకేనా, ఇన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, ఓకేనా, దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షేర్డ్ మెమొరీ, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ పాసింగ్? ఒక్కసారి టూ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు, ఓకేనా, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ షోస్ మెసేజ్ పాసింగ్, నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ షోస్ షేర్డ్ మెమొరీ. సో అదిగోండి, మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే ఏమిటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ మై అవైలబుల్ మెమొరీ, ఎక్కడ ర్యామ్ అన్నమాట. సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెమొరీ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నథింగ్ బట్ కెర్నల్. ద రిమైనింగ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ స్పేస్ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెమొరీ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ with different process. For example, this diagram, ఈ diagram మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, there are two process are there, those are process A, process B. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైతే మెయిన్ మెమరీలోకి సమ్ ప్రాసెస్ లోడ్ అయ్యో, ఓకేనా, సమ్ ప్రాసెసెస్ లోడ్ అయ్యో, ఏం చేయాలి? మెయిన్ మెమరీలోకి ప్రాసెస్ లోడ్ అవగానే ఏమవుతుంది చెప్పగలరా? మెయిన్ ప్రాసెస్ ఎంటీగా, మెయిన్ మెమరీ ఎంటీగా ఉంది అంటే సిపి ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. ఓకేనా, ఏదైనా ప్రాసెస్, వన్ ప్రాసెస్ కానీ మోర్ ప్రాసెస్, 2 ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ కానీ నా మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయినాయి అంటే దట్ మీన్స్ సిపి వాటిని ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? వన్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకేనా, ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎట్ ఏ టైం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, with the help of message passing, how these two processes are executed by the CPU. For example, again, process A, process B అనుకోండి. For example, process B is allowed for the execution. So process A generate one message. Okay, now process A generate some message. This message is transferred to process B. Okay, now అర్థమవుతుందా? ప్రాసెస్ ఏని మనం సిపి దగ్గరికి అలౌ చేసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాసెస్ ఏ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ బై ది సిపియు. సో ప్రాసెస్ ఏ ఏం చేస్తుంది? ప్రాసెస్ ఏ జనరేట్ వన్ మెసేజ్ అండ్ దెన్ మెసేజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాసెస్ బి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కెర్నల్. ఓకేనా,
with the help of this kernel. Kernel maintains కెర్నల్ మెయింటైన్స్ మెసేజ్ క్యూ కదా, కెర్నల్ మెయింటైన్స్ మెసేజ్ క్యూ. ఈ మెసేజ్ క్యూలో ఏం చేస్తాయి, మెసేజ్ 1 మెసేజ్ 2 అప్ టు మెసేజ్ అని ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెస్ ఏ పంపించిన మెసేజ్ని ప్రాసెస్ బికి పంపిస్తుంది. ఏమని, ప్రాసెస్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ప్రాసెస్ బి జస్ట్ వెయిట్ అని. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ ఏ కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందండి. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెస్ ఏ సెండ్స్ సమ్ మెసేజ్ టు బి త్రూ కెర్నల్. ఏమని, I am terminating. My execution is completed. I am terminating. Next is you అని మీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ బీనే కదా ఉంది, ప్రాసెస్ బీకి మెసేజ్ పంపిస్తుంది. ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే టర్మినేట్ అయిపోయిందో ఎవరు లోడ్ అవుతారు మళ్ళీ, సిపి దగ్గరికి. సిపి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తారు ఎగ్జిక్యూషన్ అవడానికి, ప్రాసెస్ బి వెళ్తారు. సో ఈ విధంగా మెసేజ్ పాసింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఓకేనా. సో in the inter-process communication, message passing is very helpful for execution. ఓకేనా. ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే మన ఈ మెసేజ్ పాసింగ్ ఉండాల్సిందే. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మెసేజ్ పాసింగ్ అండి. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, మెసేజ్ పాసింగ్ సేమ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ పాసింగ్, ఇక్కడ చూడండి. మెసేజ్ పాసింగ్ మోడల్ అలౌస్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ డేటా విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెసేజ్ క్యూ వితౌట్ కనెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. ఇవి రెండు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వండి, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కెర్నల్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. మరి ఆల్ మెసేజ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ క్యూ. ఓకేనా. ఆల్ మెసేజ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ క్యూ. ఇప్పుడు దాకా అంటిల్ దేర్ రిసిపియంట్ రిసీవ్స్ దెమ్. ఓకేనా. సో ప్రాసెస్ ఏ పంపించింది కదా, ప్రాసెస్ P1 ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ప్రాసెస్ P1 ప్రాసెస్ P2 పంపించింది కదా, ప్రాసెస్ P2 చూసేదాకా ఇవన్నీ క్యూలు ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయండి, ఎక్కడ, కెర్నెల్లో. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఓకేనా. సో మెసేజ్ పాసింగ్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్, ఎందుకండి మెసేజ్ పాసింగ్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్, ఎందుకు, message passing is very helpful for allowing multiple process to read and overwrite. This is about our message passing. Okay na. And next topic, yes, the last topic అండి మెసేజ్ పాసింగ్. ఎస్, ఇవి చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ అండి. ఓకేనా. బ్యారియర్స్ చిన్న టాపిక్ ఇది, డెఫినేషన్. ఓకేనా. బ్యారియర్స్ మార్క్స్ చూద్దాం అండి. సో రేపు క్లాసికల్ ఐపీసీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. క్లాసికల్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్, దేర్ ఆర్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అండి. డైనింగ్ ఫిలాసఫర్ ప్రాబ్లమ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. సో ఈ రెండు చెప్పేస్తే మనకి యూనిట్ 2 అయిపోతుంది. సో టుమారో వీ విల్ కంప్లీట్ సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్లీ. ఓకేనా. అదండి, డే ఆఫ్టర్ టుమారో అన్వర్డ్స్ we will deal unit 3. ఓకేనా. there are only 2 topics pending, that is barriers, చిన్న డెఫినేషన్ అండి. ఓకేనా. బ్యారియర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాసికల్ ఐపీసీ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ డైనింగ్ ఫిలాసఫర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. రీడర్స్ అండ్ రైటర్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇవి. ఓకేనా. సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ప్రాక్టికల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాబ్ 6th అండి. ఓకేనా. ల్యాబ్ 6th 7th ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ రెండు మనం సి ప్రోగ్రామ్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సి ప్రోగ్రామ్లో మీరు కోడ్ని డెవలప్ చేసి వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఇక్కడేమో థియరిటికల్గా చెప్పుకుంటామండి. ఓకేనా. ఇక్కడేమో జస్ట్ థియరిటికల్గా చెప్పుకుంటాం ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏమిటని. సో మనం అక్కడ ల్యాబ్లో ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ సెకండ్ యూనిట్ అండి. ఓకేనా. టుమారో అన్వర్డ్స్, సో టుమారో 2 టాపిక్స్, దట్ ఈస్ బ్యారియర్స్ అండ్ సో క్లాసికల్ ఐపీసీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. ఎవరు రిక్వెస్ట్ పంపించారండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద స్లీప్ వేక్ టాపిక్. ఎస్, స్లీప్ వేక్ టాపిక్ చెప్పలేదంటండి. సో స్లీప్ వేక్ టాపిక్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ లాక్స్ అండి. ఓకేనా. మనం ఇక్కడ ఒక్కసారి చూద్దామండి స్లీప్ వేక్ అంటే ఏమిటో. స్లీప్ వేక్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ సిగ్నల్ అండ్ వెయిట్ అండి. ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి. నేను సిగ్నల్ వెయిట్ చెప్పాను అక్కడ మీకు కదా, సిగ్నల్ వెయిట్ చెప్పాను. ఇక్కడేమో స్లీప్ వేక్ అన్నాడు. హియర్ స్లీప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్. స్లీప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్. వేకప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్. ఇదేమో వెయిట్ అండి, ఇదేమో సిగ్నల్. సెమాఫోర్స్లో యూజ్ చేస్తాం అది. ఓకేనా. ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. ఎస్,
అదిగోండి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సెమాఫోర్స్లో ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో ఓకేనా, స్లీప్ అండ్ వేక్, స్లీప్ అండ్ వేక్ ఆర్ సమ్ అటామిక్ ఆపరేషన్స్ అవి కూడా. స్లీప్ అండ్ వేక్స్ ఆర్ అటామిక్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్. ఓకేనా, వెయిట్ ఏం చేస్తుంది ఒకసారి చెప్పండి. వెయిట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది? వెయిట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వెయిట్ ది ప్రాసెస్. ఓకేనా, వెయిట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వెయిట్ ది ప్రాసెస్. వై, ఎందుకు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది? వై, బికాస్ సమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటింగ్, సమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ కదా. ఆల్రెడీ సిగ్నల్లో సమ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండో ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏమని, నేను ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చా అని. అప్పుడు ఏం చేసింది? ఆల్రెడీ సమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెయిటింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సిగ్నల్. సో యూ మస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా, యూ మస్ట్ వెయిట్ అంటిల్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీట్ అని వెయిటింగ్లోకి వెళ్తుంది. హియర్ మీ డౌట్ ఏమిటి ఇక్కడ చెప్పండి? మీ డౌట్ ఏమిటి? మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ. సో అదిగోండి, స్లీప్ అండ్ వేక్ కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లీప్? హియర్ స్లీప్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వెయిట్, వేకప్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ సిగ్నల్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కంపేర్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో వెయిట్ ప్లేస్లోనేమో స్లీప్ పెట్టండి, వేకప్ ప్లేస్లోనేమో సిగ్నల్ పెట్టండి, సేమ్ ఆపరేషన్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో సింప్లీ హియర్ వెయిట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ స్లీప్, సిగ్నల్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వేకప్. సో అర్థమైందా? చెప్పండి, మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందండి? 45 నెంబర్ 545 మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా ఇప్పుడు? చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. క్లియర్ సార్. నాట్ క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఏమీ లేదండి, వెయిట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ స్లీప్. ఓకేనా, వెయిట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ స్లీప్, సిగ్నల్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వేకప్. సో ఏ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది? వేకప్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఏదైనా ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేసింది అనుకోండి, వేకప్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది, ఇంకేదైనా రెండో ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేసింది, మరి ఆ ప్రాసెస్ని ఎక్కడికి పంపిస్తాము? స్లీప్లోకి పంపిస్తాం. ఎప్పుడైతే వేకప్లో టెర్మినేట్ అయిందో, ఎప్పుడైతే వేకప్ ఫ్రీ అయిందో అప్పుడు మాత్రమే స్లీప్లో ఉన్నదాన్ని వేకప్లోకి ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే వేకప్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందో స్లీప్ ఫ్రీ అయింది కదా, సో నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని స్లీప్కి పంపిస్తాం. ఈ విధంగా స్లీప్ వేకప్ ఈ విధంగా స్విచ్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ స్లీప్ అండ్ వేక్. ఓకేనా, సేమ్ యాజ్ వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్. ఓకేనా, సో స్లీప్ అండ్ వేక్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటి అంటే ఒక్క ప్రాసెస్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని వెయిటింగ్లో పడేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ స్లీప్ అండ్ వేక్. స్లీప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ ది ప్రాసెస్. వేకప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ ది ప్రాసెస్, నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూట్, నథింగ్ బట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ స్లీప్ అండ్ వేక్. ఓకేనా, సెమాఫోర్స్లో వస్తాయండి, నేను ఇవి రెండు చెప్పాను. ఓకేనా, వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ చెప్పాను, నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాను అంతే. వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమన్నాడు అంటే వేక్ అండ్ స్లీప్ ఇచ్చాడు అంతే. ఓకేనా, వేకప్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, రిమైనింగ్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా, సో టుమారో there are two topics అండి, barriers and classical semaphores examples, that is dining philosopher problems and readers and writers చేద్దాం. ఓకేనా, now you can leave అండి. ఓకేనా, రెడీ ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్.